اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل وعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی. اسی آیت کریمہ کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں کی جائیں گی. آج جب کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے اطراف و اکناف نظر دوڑاتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر دنیا کا ایک عجیب خمار سوار ہے. ہمیں دنیا کی محبت اس قدر ہے، ہمیں اپنی اولاد کی محبت اس قدر ہے کہ ہم نے رب العالمین کی محبت اور اس کے آداب کا خوف اپنے دلوں سے نکال دیا. آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے فرمایا
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا. لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب ہے. لیکن انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو اس سے دور سمجھتا ہے. انسان یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے حساب دینا ہے. انسان یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب اللہ کے پاس پیش کرنا ہے. ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا اللہ رب العالمین ہم اور آپ کے حساب لینے والا ہے. لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے. مردوں کو دفناتے ہم ہیں. اپنے عزت و اقربا کو اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. لوگوں کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے قبرستان ہم پہنچاتے ہیں. لیکن ہماری کائنی اور سستی، ہماری دنیا سے محبت اس انداز کی ہو گئی ہے کہ ہمیں ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے. ذرا برابر بھی ہم سوچتے نہیں کہ آج جس جگہ اپنے بھائی کو ہم تنے تنہا اور اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کل اسی جگہ ہمیں بھی آنا ہے. کل اسی جگہ ہمیں بھی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. وَوَدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر لو. اپنے آپ کو ذرا سوچ لو کہ میں ایک وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے قبر کے اندر ہوں. کون سا عمل میرے پاس ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جو قبر کے عذاب سے ہمیں اور آپ کو بچائے؟ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں اللہ کی گرفت سے بچائے، اللہ کے پکڑ سے بچائے؟ ذرا برابر بھی ہمیں اور آپ کو پرواہ نہیں ہے. بس دنیا چل رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، دن اور رات چل رہے ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں. اللہ کے بندوں، ہمیں اور آپ کو ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ کا رب العالمین کے یہ حساب دینا ہے. اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے عمل کے بارے میں، اپنی کمائی کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہے رب العالمین کے یہاں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. قیامت کے دن ابن آدم کے قدم جنبش نہیں کر سکتے، اپنے قدم ہل نہیں سکتے جب تک کہ ہم اور آپ 5 سوالوں کے جواب نہ دیتے ہیں. ہمارے اور آپ کے قدم ہل نہیں سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عمرہ فیما افنیٰ، عمر کے بارے میں پہلا سوال کیا جائے گا. یہ آپ کو 60 سالہ 70 سالہ زندگی رب العالمین نے عطا کی تھی، اس زندگی کو کہاں پر لگایا؟ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا ہمیں اور آپ کو حساب دینا ہے کہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی، یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو کہاں پر گزارا، ایک ایک وقت کو کہاں پر لگایا، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کو ہم نے اور آپ نے کہاں پر لگایا. ذرا برابر بھی ہمیں اور آپ کے لیے فکر نہیں ہے کہ ہمیں اپنے عمر کا حساب دینا ہے، ہمیں اپنے عمر کے ایک لمحے کا حساب دینا ہے. بتاؤ میرے عزیزوں، بتاؤ میرے بزرگوں اور دوستوں کہ ہم اور آپ نے اگر اپنی زندگی کو اللہ کی ناراضگی میں گزارا ہے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر گزارا ہے، نمازوں کی پابندی ہمارے یہاں نہیں ہے، عبادتوں کو انجام ہم نہیں دیتے ہیں، کون سا جواب اور کون سا منہ لے کر رب العالمین کے سامنے ہم اور آپ کھڑے ہوں گے؟ کون سا جواب وہاں پر ہمارے اور آپ کی زبان سے جاری ہوگا؟ میرے عزیزوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ. عزیزوں، حال تو یہ ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کا،
اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں سے ان کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جوانی کی جو ایک نعمت غیر مرکبہ عمر دی گئی تھی اس عمر کو تو نے کہاں گوایا، اس جوانی کے اہم پیریڈ کو تو نے کہاں پر لگایا۔ حال یہ ہے ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کا، برا مت مانیے گا، بات حق ہے کہ ہمارا اور آپ کا نوجوان کس طریقے سے دین بیداری کا شکار ہو چکا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی اپنے آپ ویتیت کرنا چاہتا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ سے دور کیے ہوئے ہے، کس طریقے سے ہر قدم پر پیارے رسول کی نافرمانی کو اپنی زندگی کا سیوا بنا چکا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا نوجوان جس جوانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جانے والا ہے، جس جوانی کے تعلق سے اس سے پوچھا جانے والا ہے، یہی نوجوان اپنی جوانی کو دیوانی میں لگا رہا ہے، اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہے، اپنی جوانی کو ایک دوسرے کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو تار تار کرنے پر لگا رہا ہے۔ یہی نوجوان جو نوجوان قوم کا مستقبل ہے، جو نوجوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو نوجوان اپنی قوم کو آگے لے جا سکتا ہے، جو نوجوان اپنے قوم کو آگے بڑھا سکتا ہے، وہ نوجوان جو اپنے قوم کی ذمہ داری کو سنبھالنا اس کا فرض ہے، لیکن یہ نوجوان قوم کو پیچھے ڈھکیل رہا ہے، یہ نوجوان قوم کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ رہا ہے، یہ نوجوان مستقبل مسلمانوں کے مستقبل کو تاریک کر رہا ہے، مسلمانوں کے مستقبل کو ظلمات اور تاریکی کے اندر ڈھکیل رہا ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، نوجوانوں تمہارا اپنی جوانی کے بارے میں جواب دینی ہے کہ جوانی کے خاص پیریڈ کو تو نے کہاں پر لگایا، اس خاص پیریڈ کو کس جگہ تو نے برباد کر دیا۔ آج ہم اور آپ اگر اپنے آپ کا سروے کریں، اپنے آپ کا مطالعہ کریں تو ہم اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اور آپ اپنے خصوصاً ہمارا نوجوان طبقہ اپنی زندگی کو کس انداز سے برباد کر رہا ہے، کس انداز سے اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، کس انداز سے اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے، ذرا برابر بھی اسے فکر نہیں ہے۔ نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے راتوں رات جاگنا، برا لگے لگنے دو، لیکن مسلمانوں حقیقت کہنا پڑ رہا ہے، راتوں رات جاگنا۔ اور اسی طریقے سے آج کے موبائل کے عجیب و غریب فتنے میں ہمارا نوجوان مبتلا ہے، کسی کو دیکھو ٹک ٹاک کا فتنہ لگا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ویڈیوز اور کون کون سے کلپ ہمارا نوجوان اپلوڈ کر رہا ہے، ذرا برابر بھی شرم نہیں آتی ہے، بے حیائی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، لیکن ہم اور آپ چپ ہے، خاموش ہے، ہمارے والدین ہمارے سرپرست ہمارے بڑے خاموش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان کے گناہ میں برابر کے سپورٹ کرنے والے ہیں، برابر کے ان کے سپورٹ کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، نوجوانوں تمہیں اپنی جوانی کے بارے میں رب العالمین کے یہاں جواب دینی ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ فِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، آیا مال حرام سے کمایا، آیا حلال سے کمایا، مال آیا تو کہاں سے آیا، ڈکیتی تو نہیں کیا، زمین تو کسی کو کسی کی نہیں ہتھیائی، میل جوت کے تو نہیں تو نے زمین کو ہتھیایا، یا اسی طریقے سے فراری گیری کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے ان کے مالوں پر ناجائز تسلط تو نہیں کیا، اگر کیا ہے اور اس انداز سے اپنے مال کو کمایا ہے تو یاد رکھنا بہت خطرناک عذاب ہمارے اور آپ کے لیے موجود ہے۔ اور اس مال کو لگایا کہاں سے، آیا کہاں سے، پھر اس کے بعد اس مال کو خرچ کہاں پر کیا، یہ سارے سوالات ہمارے اور آپ سے ہونے والے ہیں۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کتنا علم حاصل کیا، کتنا عمل کیا۔ آج میرے دوستوں بزرگوں، آج علم کی کمی نہیں ہے، آج
उलमा की कमी नहीं है, आज इल्म की कमी नहीं है, कमी तो इस बात की है कि अमल की कमी है हमारे अंदर। हम जानते हैं सारी चीजों को, हम जानते हैं सही क्या गलत क्या, लेकिन अमल के तोड़े हम और आप हैं। अल्लाह के बंदो, अगर अमल की कोताही हमारे यहाँ है, अगर अमल के अंदर कोताह नजरी के शिकार है हम और आप, तो याद रखिए हमारे और आपके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। अजीजों, जरा अपने आप को सोचो। मैंने कहा था वअद्दा नफ्सिका मिन अहलिल क़ुबूर, अपने नफ्स को कब्र वालों में शुमार कर लो, अपने आप को कब्र वालों में शुमार करो और ये सोच कर अपनी जिंदगी को बसर करो कि आज शाम हमने कर ली है, सुबह का कोई ठिकाना नहीं है। सुबह अगर हमने कर ली है तो शाम का कोई ठिकाना नहीं है। इज़ा अस्बहता फला तंतज़िर मसा व इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबा। सुबह कर लो, शाम के चक्कर में मत रहो, शाम कर लो, सुबह के चक्कर में मत रहो। वो हुक्म से आतिका लिमर्दिका, और अपने सेहत के अंदर अल्लाह ने आपको आज सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, ताकत दी है, इतना अमल कर लो तो तुम्हारे मर्द के लिए, तुम्हारी बीमारी के लिए किफायत कर जाए। वमिन हयातिका लिमौतिका, और अपनी जिंदगी के अंदर वो अमाल कर लो जो तुम्हारे मौत के बाद काम आने वाले हैं। लेकिन इस चीज का जज्बा, इस चीज की तरफ हमारे और आपके अंदर नहीं पाई जाती है। बस दुनिया 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 के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था, माली वली दुनिया कराकिबिन इस्तदल्ला तहता शजरतिन। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था, कहते मेरे लिए मेरा दुनिया से क्या वास्ता है, मैं तो उस मुसाफिर की तरह हूँ जो एक सायादार दरख्त के नीचे आराम करता है, आराम करने के बाद उस दरख्त को छोड़कर चला जाता है। मेरे अजीजों, जरा सोचो, प्यारे रसूल का ये हाल है और हमारा ये हाल है कि हम लोगों पर सोना चाहते हैं, हमारा ये हाल है कि हम लोगों पर सोना चाहते हैं। अजीजों, अपने आप को संभालो, अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में गुजारने की कोशिश करो। एक एक लम्हा, एक एक मिनट अपनी औकात को संभालो और अपने रब को राजी करने की कोशिश करो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप देखिए, एक एक लम्हा किस अंदाज से आप जो है अल्लाह की इबादत में लगाया करते थे, अल्लाह की बंदगी में लगाया करते थे। इबादतों का हाल ये था कि पैरों में सूजन आ जाया करती थी। बताओ कौन है हमारे और आपके मुआशरे के अंदर जिसके पैरों में इबादत की वजह से सूजन आ जाए, जिसके पैरों के अंदर सूजन सिर्फ अल्लाह की बंदगी से आ जाए? नहीं मेरे अजीजों, आज हमारा और आपका मामला नहीं है ऐसा। हम और आप सिर्फ दुनिया के बंदे बन चुके हैं, हमें और आपको सिर्फ दुनिया चाहिए, हमें आखिरत की कोई परवाह नहीं है। आखिरत के आदाब को अपने ज़हनों में उसी तरह बसाओ जिस तरीके से असलाफ उम्मत ने बसाया था, जिस तरीके से सहाबे कराम ने आदाब खब्र को और अल्लाह के आदाब को अपने ज़हनों के अंदर बिठाया था। उस अंदाज से हमें और आपको बिठाना पड़ेगा, उस अंदाज से हमें और आपको अमल करने की जरूरत है। नहीं तो वही होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपने दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर देगा और परेशान हो जाएंगे हम और आप। कोई रास्ता उस अज़ाब से निकलने का हमारे और आपके पास नहीं बचेगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी नेमत के बारे में और इसी दुनिया के बारे में लोगों के किस्मों को बयान फरमाया कि इस दुनिया के ताल्लुक से लोगों का क्या हाल है, किस तरीके से अपने औकात को ये लोग जाया करते हैं, किस तरीके से बर्बाद करते हैं। या रसूल ने फरमाया निअमतान मग़बून फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं जिसमें अक्सर लोग धोखे में रहते हैं, लोगों की
ये धोखा खाए हुए हैं। एक तो सेहत है, अस्सेहत वल फराग, एक तो सेहत और तंदुरुस्ती है, आदमी के पास तवानाई है, आदमी के पास ताकत और एनर्जी है, समझता है कि जब ताकत कमजोर हो जाएगी, जब बुढ़ापे की दहलीज पर जाएंगे तब अमल करना शुरू करेंगे। अल्लाह के बंदो, अगर ये थिंकिंग आपके अंदर है तो इसको बदलना पड़ेगा, इसको तगय्युर और तबद्दुल में लाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी और आपकी जिंदगी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदाब के किनारे पर जाके पहुंच जाएगी और करीब नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला के आदाब में शिकार हो गए। जबकि अल्लाह के नबी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको आदाब से बचने के लिए सारे रास्ते बतला दिए, सारे तरीके बतला दिए। दुनिया के अंदर तुम रबचाई कर लो, दुनिया के अंदर रब के बताए हुए उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर लो, जन्नत तुमको मनचाहे मिल जाएगी। लेकिन ये और ये हम और आपसे नहीं होता है, हम और आप इस चीज के पीछे नहीं पड़ते हैं, बल्कि हमें और आपको दुनिया के पीछे पड़ना है, सिर्फ दुनिया को समेटना है। मेरे अज़ीज़ों, अपने आप के अंदर आखिरत की चित्र डालने की कोशिश करो और अपने आप को अल्लाह के सामने जवाब देने वाला बना के रखो कि कभी न कभी हो सकता है कि इसी वक्त हमारी मौत आ जाए और हम इस दुनिया पानी से इसी वक्त चले जाएं। हमारे पास आमाल क्या है, हमारे पास नेक आमाल का ज़ख़ीरा क्या है। सहाबे कराम किस तरह परेशान थे, किस तरीके से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होने से घबराया करते थे, खौफ खाया करते थे कि हमारे पास नेक आमाल नहीं है। हजरत अबू बकर को हम और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या हाल था उनका वफात के वक्त मालूम है आप लोगों को। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे, अपनी मौत के अंदर फरमाते वफात के वक्त फरमाया करते थे, कैफ़ हाली या इलाही लैसा ली खैरुल अमल सूआ मालिन कसीर ज़ाद ताअती कलील। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा मामला क्या होगा, मेरे पास तो नेक अमल है ही नहीं है, बुरे अमाल का एक भंडार लगा हुआ है और जो है ज़ाद राह, तकवा का राह, तकवा की राह और नेक अमाल मेरे पास तो कुछ ही नहीं है। मेरे अजीजों, जरा ये फिक्र भी अपने अंदर डालो, अपने अंदर डालने की कोशिश करो कि अबू बकर जिसको दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत मिली हुई हो, अल्लाह के आदाब से इतना डर रहे हो जितना कि डरने का हक है, लेकिन हम और आप सर का पैर गुनाहों के बोझ में दबे हुए हैं, लेकिन हमारे कानों तक जू नहीं रेखते, हमारे कानों में जू नहीं रेखते और अल्लाह के इबादत की तरफ नहीं आना चाहते। मेरे अजीजों, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला क्या था, वह काना फी वजही खत्तान अस्वदान मिनल बुका। कहते हैं कि उनके चेहरे पे ऊपर, उनके चेहरे पर दो काली लकीरें सिर्फ रोने की बेस पर आई हुई थी। अल्लाह के बंदो, सोचो जरा अपने आप को, किस अंदाज से वो फिक्र किया करते थे, किस अंदाज से वो रोया करते थे अल्लाह के सामने, किस अंदाज से वो अल्लाह के अज़ाब का खौफ खाया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वफात के वक्त इनका मामला क्या है, आंखों से आंसू जारी है, रो रहे हैं, आंखों से बिल्कुल इनके आंसू जारी है और उनसे जब पूछा जाता है अबू हुरैरा दुनिया के गम से, दुनिया को छोड़ने से रो रहे हो, उन्होंने कहा मेरे अजीजों, दुनिया के छोड़ने का गम, दुनिया को छोड़ने का गम मुझे नहीं है, बल्कि गम इस बात का है सफर बड़ा लंबा है, ज़ाद राह बहुत थोड़ी है। मेरे अजीजों, हमारे पास है क्या, हमारे पास कौन से अमाल है, क्या हम पेश करेंगे
रब उल आलमीन के सामने अगर हमारी और आपकी मौत अभी हो जाए, मेरे अजीजों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़े अच्छे तरीके से हम जानते हैं। उनके गुलाम कहते हैं काना उस्मान इज़ा वक़फ़ अला क़ब्रिन फबका हत्ता यबुल्ला लिहयतहु। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला ये था, जब कब्र पर पहुंचते थे इतना रोते थे कि इतना रोते थे वो कि उनकी गाड़ी आंसुओं से तर हो जाया करते थे। लोग कहते थे तुज़करुल जन्नत वन्नार फला तबकी व तबकी मिन हादा। तुम्हारे सामने जन्नत का तज़किरा होता है, जहन्नम का तज़किरा होता है, नहीं रोते हो और इस खब्र से रोते हो। उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने रसूल को कहते हुए सुना, प्यारे रसूल को फरमाते हुए सुना, इन्नल क़ब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरह। कब्र ये आखिरत की पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु फमा बादहु ऐसर मिन। कहते जो इससे नजात पा गया, इसके बाद की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो गई। वइन लम यंजु फमा बादहु अशद्द मिन्हु। कहते अगर इस कब्र से नजात नहीं पाया तो इसके बाद की सारी मंजिलें और सारी राहें उसके लिए मुश्किल हो जाएंगी और वो उससे निकल नहीं सकता है। मेरे अज़ीज़ों, जरा गौर करो, जरा सोचो अपने आप को, किसके अंदाज से सहाबे कराम का फिक्र था, सहाबे कराम अल्लाह के अज़ाब से किस अंदाज से डरते थे और किस तरीके से हम और आप अल्लाह के अज़ाब से निडर हो चुके हैं। जरा बराबर भी हमें खौफ नहीं है, जरा बराबर भी हम और आप अल्लाह के अज़ाब का खौफ नहीं लाते हैं, मौत को याद कभी नहीं करते हैं। जबकि रसूल ने फरमाया था कफा बिल मौति वाइदा। वादो नसीहत के लिए, इबरत व मौइज़त के लिए मौत ही काफी है। मौत की याद इंसान के लिए वो सबसे बड़ी इबरत है कि आदमी अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने बाप को, अपने इज़्ज़ा व क़रबा को अपने सामने मरता हुआ देखे, अपने सामने दुनिया को छोड़ता हुआ देखे, लेकिन जरा बराबर भी उसके काने में जू न लगे कि आज जिस कंडीशन में मेरा ये रिश्तेदार है, कल उसी कंडीशन में मुझे भी होना पड़ेगा, कल उसे भी मुझे भी जिस तरीके से इसे चार कंधों पे ले जाया गया है, उसी तरीके से मुझे भी चार कंधों पर ले जाकर तने तना मनो मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाएगा। वहाँ वो औलाद भी काम नहीं देगी, वहाँ वो रिश्तेदार भी काम नहीं देंगे, वहाँ वो पड़ोसी भी काम नहीं देंगे, जिनके लिए लोगों से लड़ जाया करता था, जिनके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार था, जिनके लिए सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी की, जिनके लिए हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानी में अपने आप को गुजारा, अपने आप को लगाया। लिहाजा हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप रब्बुल आलमीन के अज़ाब का खौफ अपने दिलों में लाएं, अपने दिलों के अंदर पैदा करें और अपने आप को कब्र में कब्र वाला शुमार करके देखें। जाए भी तन्हाई में बैठे और सोचें कि अभी मैं कब्र में मौजूद हूँ, मेरे पास फरिश्ते आने वाले हैं, अब मेरे पास नेक अमल का क्या दफ्तर है, क्या इलाज है हमारे पास उनके जवाब का, क्या हम बेअमली दिखाएंगे, क्या बदअमली उनके सामने पेश करेंगे, क्या हम बेनमाजी उनके पास जाएंगे, क्या हम उनके पास अपने दाढ़ियों को मुड़ा कर जाएंगे, क्या उनके अपने रब के सामने अपने आमाल का एक गंदा रजिस्टर लेके जाएंगे, बुरे आमाल का रजिस्टर कहीं हमारा रब्बुल आलमीन के सामने पेश ना हो जाए। जरा इस पर भी, इस मैसेज को भी, इस पैगाम को भी अपने ज़हनों के अंदर रखो कि हमें भी
भी मौत के घाट उतरना है, लिहाजा हमें और आपको मौत की तैयारी करनी चाहिए और उसके लिए अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाह कहने और सुनने से ज्यादा अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। ऐ बारे इलाह तो हमारे दिलों में अदाबे कब्र को बिठा दे और उससे पनाह लेने की और उसके ताल्लुक से बचने की हमें हक़ल मक़दूर कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। ऐ बारे इलाह जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहे नेक आमाल करते रहें और जब हमारी वफात हो तब भी नेक आमाल करते हुए हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ दिल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।